अकाल अकैडमी बड़ू साहिब, जिसकी कि करीब 35 साल पहला स्थापना हुई कह लो, उसका विजन तो बहुत पुराना सी संत बाबा तेजा सिंह जी का। उस तो भी पिछे जाके देखिए तो संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूणा साहब वाले, उन्होंने जिस ढंग के नाल उस समय इस चीज़ को विजुलाइज करना कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन बड़ी जरूरी है। उस समय लड़कियां दे कॉलेज खोलने अज तो एक सदी पहला जां इस ढंग के नाल जे आपां सोचीए, ईवन के जिहड़ा पंजाब लहिंदा पंजाब पाकिस्तान च रह गया, उत्थे भी उन्हां दीयां बहुत सारियां एजुकेशन जुड़ियां यादगारां मौजूद ने। ते इस मिशन नूं एजुकेशन के मिशन ते उहदे नाल सिख एजुकेशन की गल कर लईए जां मॉरल एजुकेशन की गल कर लईए ते जां ब्रह्म विद्या जिहड़ा लफज बाबा जी वरतदे जां अज भी इत्थे जदों असीं इतिहास पढ़दे हां बड़ू साहब आके ते उत्थे सानूं ये लफज पढ़न नूं सुणन नूं जिहड़े सानूं सोचण लई भी मजबूर करदे ने। सो इन्हां अकाल अकैडमीज़ का इतिहास करीब पिछले 35 सालों का इतिहास अज असीं तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। साडे नाल डॉक्टर दविंदर सिंह जी मौजूद ने, जिहड़े कि बहुत लंबे अरसे तो इत्थे जिहड़ियां सेवावां प्रदान करते रहे ने। करीब 28 साल तो रेगूलरली फुल टाइम उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी भी ते अपने परिवार की, उन्होंने वाइफ डॉक्टर नीलम वो भी नाल पूरा इस मिशन में जिमें समर्पित होए तो किवें किवें उन्होंने 5 बच्चों तो शुरू होकर अज 70,000 बच्चों तक का जो सफ़र है वो अज थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब तो पहला फतेह अर्ज करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो पिछे असीं आप जी नाल गल जो कीती सी कि किस ढंग दे नाल बाबा जी की शख्सियत तो उन्होंने उस चुमकी खिच के नाल तुसीं इत्थे फुल टाइम जदों आ गए विद फैमिली आ गए, जॉब नूं छड्ड के रिजाइन करके आए, तो उस तो अगला सफ़र स्टैप बाय स्टैप जदों तुसीं आए हो 92 च कि 3 च आए तुसीं 93 जी 93 च जदों आए उस वेले तो किवें किवें दा माहौल सी ते किवें किवें अगे डिवेलपमेंट्स होंदी? उस वेले जी ये अकाल अकैडमी बड़ू साहिब इक्को ही स्कूल सी और महापुरुषों के ते अपने विजन सी कि असी ये जिहड़ी यूनीक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो सुमेल है गुरमत एजुकेशन का, अध्यात्मक एजुकेशन का, कन्वेंशनल एजुकेशन का जो सुमेल है, इसनूं जे असी प्रफुल्लित नहीं करांगे तो पदार्थवाद इतना वध जाएगा, उसका इतना बुरा असर पेगा कि सोसाइटी विच लोग एक दूजे को मारन लग पैणगे। सो वो विजन तो सी कि असी इसनों स्प्रैड करना है। उस दौरान एक होर समस्या खड़ी हो गई कि बच्चे साडे पंजाब विच नशे करन लग पे। सो जड़े बच्चे इत्थे उस टाइम पढ़ते सीगे 93 विच तकरीबन 550 बच्चा अकाल अकैडमी बड़ू साहब विच पढ़ रहा सी बोर्डिंग स्कूल विच। ते पंजाब दे जड़े बच्चे सी मेजोरिटी बच्चे 80% to 90% पंजाब दे बच्चे होंदे सी। सो उन बच्चों का ये क्योंकि ये बड़ी रिमोट जगह सी, आना जाना बहुत औखा सीगा। सो जड़े उन्हां दे पिंडां दे होर लोग सी वो आके बाबा जी नूं अर्जुइयां करते सी कि महाराज इत्थों आना बहुत औखा हैगा, इत्थे रस्ता भी औखा है, खर्चा बहुत हो जाता है, नाले जिहड़ी बोर्डिंग स्कूल की फीस असी वो इतनी अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि उस समय फीस बहुत ही नॉमिनल सी, 8,000 फीस सी, जो मैंने याद है 1993 दी, सारे साल दी सब मिला के खाना पीना खर्चा सिर्फ 8,000 फीस सी। सारा कुछ मिला के 8,000 जी, बहुत नॉमिनल सी। पर हुण पिंडां दी कमाई आमदन बहुत लिमिटेड होंदी है जी। सो वो उन्हां दे विच वल्लों ये बलांदा सी कि बई असी एक कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि इहो जी एजुकेशन पिंडां विच शुरू हो जाए। सो पहला जो कदम होया 1993 विच इस प्रणाली विच अकाल अकैडमी मुकतसर शुरू की गई जी। उत्थे मंदा दा डेरा सीगा जी। सो मांझी नाल जिहड़े उत्थे सेवक सीगे
ਜਿਤਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1993 ਵਿੱਚ ਹੀ 94 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਤਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਬਰੋਡ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 93 ਤੁਸੀਂ ਆਏ, 94 ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯੂਨੀਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ पढ़ना है या अपनी कसरत करनी है, सेहत ठीक रखनी है और खुला वातावरण, फ्रैश माइंड। और बहुत रोल ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਥਾਟਸ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕਸ, ਉਹ ਘੱਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਲਮੋਸਟ ਗਿਵ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ these are the children ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ 400 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 400 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ 400 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸਕੂਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ 600 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ 700 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸੈਕੰਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ 70,000 ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਜਦ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2-3-4 ਬੈਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਰਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਿੰਪਲ ਡਰੈਸ ਕੋਡ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡਸ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲ ਬੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 129 ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ। ਜਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ, ਟਰਨਓਵਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2007 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਗਰਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਪਾਰਟਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 3500 ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ हैं, कुछ बाहर चलिया गई हैं, कुछ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ हैं, ਪਰ ਇਹ 3500 ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 4 ਬੱਚੀਆਂ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ हैं, B.Ed ਕਰ ਰਹੀ हैं, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ एम्पावर होके और फिर जाके म्यूज़िक टीचर्स बन रही हैं, तंती साज सीख रही हैं। बहुत इन्हां दी एमेंसिपेशन हुई है जी, इन बच्चियां दी बहुत एम्पावरमेंट हुई है। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਖੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟਿਵ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ। ਜਦ ਦੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਓ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ।